हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मैं आलोचना करी पीसी नेट और एसएसपी एग्जाम क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, क्यों पुस्तक लगी मनोज दास को केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मिलता? कथा और कहानी पुस्तक पर मनोज दास को केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीर अभिसार गल्प को किए रचना करिसेंती? मनोज दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज दास को क्यों गल्प सृष्टि अभौतिक घटना को केंद्र कर सृष्टि होइछि? लोहित गधुड़ी। आभु पुरुष गल्पर गाल्पिक किए? मनोज दास। आरण्यक गल्पटी किए लिखिथिले? मनोज दास। मनोज दास को सारला पुरस्कार प्राप्त पुस्तकटीर नाम कौन? मनोज दास को सारला पुरस्कार प्राप्त पुस्तकटीर नाम होछि धूम्राभ दिगंत और अन्यान्य कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याघ्रारोहण गल्पटी किए लिखिथिले? मनोज दास। क्यों गल्पटी ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त करिछि? आरण्यक। मनोज दास को अवलोकरा कहानीर रचना काल केबे? 1991। मनोज दास को शेष बसंतर चिठीर रचना काल केबे? 1996। लक्ष्मी केउं गल्पर चरित्र? लक्ष्मीर अभिसार। दुर्भिक्ष पटभूमि उपरे केउं गल्पटी रचित होइछि? आविष्कार। केउं गल्परे गाल्पिक भानु चरित्र को एक विद्रोही चरित्र रूपे अवतारण करिसेंती? देश सेवक। आविष्कार गल्परे मुख्य चरित्र किए? निवारण। सांस्कृतिक राजनैतिक और साहित्य जीवन उपरे एहार कुप्रभाव को नहीं क्यों उपन्यासटी सृष्टि होइछि? बोल्डर्स। क्यों गल्परे ओडिशार एक निवृत्त पल्ली उपरे द्वितीय महायुद्धर विभीषिका जनित विपर्यय वर्णना रही? समुद्र खेड़ा। नेक्स्ट, क्यों प्रबंध पुस्तकटी मनोज दास रचना करिसेंती? विपुलाज पृथ्वी। मनोज दास क्यों भ्रमण पुस्तक पाश्चात्य संस्कृति सहित आम संस्कृति एक समांतराल चित्र प्रदान करिसेंती? दूर दूरांतर। इंडोनेशिया अनुभूति भ्रमण ग्रंथर रचयिता किए? मनोज दास। हरेकृष्ण महताब छात्र जीवन में कहा द्वारा प्रभावित होते? स्वामी विवेकानंद। महताब 1961 मसीह क्यों पद अलंकृत करते? ओडिशा साहित्य अकादेमी। आकस्मिक कहार संजोग घटिला बोली गदावरीश मिश्र कहते? आकाश कया और चिलिका माछ। क्यों गीत गदावरीश मिश्र को एक मृगतृष्णा बोली प्रतीयमान होइछि? आ जनमामु सरगशेषी। गदावरीश मिश्र केतोटी गल्प और केतोटी उपन्यास रचना करिसेंती? 27टी गल्प, 4टी उपन्यास, 2टी नाटक। पाणिनि को किए वाद्ययंत्र शिखाइले? रघुनाथ पुरी गोस्वामी। नेक्स्ट, पाणिनि को केउं रोग आसक्त करिथिला? बातफुटी रोग। नेक्स्ट,
ପାଣି କବି କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ନିଜ ରୋଗ ଭୋଗିବାର କାରଣ ଜାଣିଲେ? ଭୃଗୁ ସଂହିତା ଓ ତୋଳାବେଣା। ନେକ୍ସଟ, ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖକ ଜୀବନରେ କିଏ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲେ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ। ଫତୁରାନନ୍ଦ କେଉଁ ପ୍ରେସରେ ନାକଟା ଚିତ୍ରକର ବହିଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଡଗର ପ୍ରେସ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କୁ କେଉଁଠାରୁ ଲୋକରତ୍ନ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା? କଲିକତାର ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଫୋକଲୋର 1978 ମସିହାରେ। ଲୋକରତ୍ନ ଯଥାର୍ଥରେ ଲୋକରତ୍ନ ସୁମାନବ ହେବା ଲାଗି ତବ ଯତ୍ନ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ପାଇଁ ଏହା କେଉଁ କବି କହିଥିଲେ? ବାଞ୍ଛାନିଧି ଦାସ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ମୋ କାହାଣୀ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାଇଁ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ନେକ୍ସଟ, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାଇଁ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 1961। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରବେଶିକା ପାସ୍ କରିଥିଲେ? 1906। ଫତୁରାନନ୍ଦ କିପରି ଲେଖା ଲେଖୁଥିଲେ? ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି? ମୋର ପ୍ରତିବେଶୀ ବୃନ୍ଦ। ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ଆତ୍ମଜୀବନୀ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ? ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ମୋ ବାରବୁଲା ଜୀବନୀ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ? ଡଗର ପତ୍ରିକାରେ। ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପାତ୍ର। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ କେଉଁଠାରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା? ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସ। ରମାଦେବୀ କାହା ଅନୁରୋଧରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସରଳା ଦେବୀ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର କବି କିଏ? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କାହାର ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଆଦ୍ୟ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ? କ ଅକ୍ଷର। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟଟି କେତେଗୋଟି ଛାନ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି? 34। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରେ କାହାର ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? କ ଓ ଖ ଉଭୟ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଓ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ। ରସକଲ୍ଲୋଳର କେଉଁ ଛାନ୍ଦ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା? ପଞ୍ଚଦଶ ଛାନ୍ଦ। ରସକଲ୍ଲୋଳର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଷୋଡଶ ଛାନ୍ଦରେ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଲ୍ୟ ପୌଗଣ୍ଡ ଓ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? ରସକଲ୍ଲୋଳ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ପ୍ରଥମେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରାଧା ନାମ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ନଅ ଛାନ୍ଦ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟକୁ କେଉଁ ରାଜା ନିଜ ନାମରେ ଭଣିତା କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ। କଲ୍ଲୋଳେ ପଦ ଲାଳିତ୍ୟମ୍ କେଉଁ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି? ରସକଲ୍ଲୋଳ। ରସକଲ୍ଲୋଳର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ପୁରୀକୁ କ'ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? କମୁ କଟକ। କବି ହୋଇ କରୁଥିବ ନିର୍ମଳ କବିତ୍ୱ ରସକଲ୍ଲୋଳର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଐତିହାସିକ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ରସକଲ୍ଲୋଳକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି?
ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ରସକଲ୍ଲୋଳର କେଉଁ ଛନ୍ଦଟି ଆଦ୍ୟପ୍ରାନ୍ତ କୋଉ ନିୟମରେ ରଚିତ? ଏକମ ଛନ୍ଦ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟଟିର ମୂଳ ଉତ୍ସ କେଉଁଠି? ହରିବଂଶ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଅନୁକ୍ରମରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? କଳା କୌତୁକ। କିଏ ପ୍ରଥମେ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଓ ରସକଲ୍ଲୋଳର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। କାହିଁକି ମୋତେ ସଂସାର ଲଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ କଲ, ସଂକଟ କିମ୍ବା ନକଲ ଚରଣ ପଦ୍ମ କୁସୁମ ଲେଟ ହେ। ଏହି ପଦଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶ? ରସକଲ୍ଲୋଳ। ରସକଲ୍ଲୋଳ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ? ଜନ୍ ବିମ୍। କର ସାଧୁଜନ ମାନେ ମନକୁ ଏ କର ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ନୀଳାଚଳ ନାୟକ। ଏହା ରସକଲ୍ଲୋଳର କେଉଁ ଛନ୍ଦରୁ ଆନିତ? ଏକମ ଛନ୍ଦ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ଓ ପୂଜା ବିଧିର ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରହିଛି? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଛାନ୍ଦ। କୁନ୍ଦ କୁମୁଦ କର୍ପୂର ଗକ୍ଷୀର କମ୍ବୁ ଶମ୍ଭୁ ପର୍ବତ ଗଙ୍ଗାନୀର। ଏଠାରେ କାହାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର। କବି ଯା କରେ ମୂର୍ଖକୁ ସ୍ତୁତି, ଏଥିରୁ ନାହିଁ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି। ପଂକ୍ତିରେ ମୂର୍ଖ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ରାଜା। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରେ କବି ଜୀବନର ଉପେକ୍ଷା ଅନାଦରର ବର୍ଣ୍ଣନା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ କରିଛନ୍ତି? ଷୋଡଶ ଛନ୍ଦ। କାଠି ଲାଗିଲା ମଜଣାଠାରୁ ସୁବେଶ ସଭା ଦେଖି, କୁମତି ଦୀନକୃଷ୍ଣର ମନ ହେଲା ପରମ ସୁଖୀ। ଏଠାରେ କାହାର ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଜ କିଏ ଥିଲେ? ବଳରାମ ଦାସ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ? ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ସାଧନା ପୀଠ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଗନ୍ଧର୍ବ ମଠ। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ। ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ମଙ୍ଗଳ ରାଗ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଥିଲା? କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର। ଅମରକୋଷ ଗୀତାର ରଚୟିତା କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ। ଅମରକୋଷ ଗୀତା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ? 10 ଅଧ୍ୟାୟ। ବେଦାନ୍ତସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତାର ରଚୟିତା କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ। ବେଦାନ୍ତସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ? 32 ଅଧ୍ୟାୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ କିଏ ଦୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ବଳରାମ ଦାସ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ କେଉଁ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ? ପରମ ଗୁରୁ। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ। ବଳରାମ ଦାସ ବେଦକୁ ନେଇ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ବେଦାନ୍ତସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା। ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ। ବାଲି ରଥରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ କରିବା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଭାବ ସମୁଦ୍ର। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଲଙ୍କା ଦର୍ଶନ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ବଟ ଅବକାଶ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା କାହାର ରଚନା? ବଳରାମ ଦାସ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ।
ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କାନ୍ତ କୋଇଲି କେଉଁ ଗୀତ ବା କେଉଁ ଗୀତି କ୍ରମରେ ରଚିତ? ଚଉତିଶା। କାନ୍ତ କୋଇଲିକୁ ଆଉ କେଉଁ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଦ୍ରୁତ କାବ୍ୟ। କାନ୍ତ କୋଇଲିରେ କିଏ କୋଇଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଛନ୍ତି? ସୀତା। ବଳରାମ ଦାସ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ କରୁଥିବା ସୂଚନା କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ମିଳେ? ଭାବ ସମୁଦ୍ର। ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବଳରାମ ଦାସ କେଉଁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ରଥଯାତ୍ରା। କମଳ ଲୋଚନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ବଳରାମ ଦାସ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? କୁଶଭଦ୍ରା। ଲୋକ କାହାଣୀରେ କେଉଁ ବିଭାଗର ଆଦର୍ଶ ଅତି ପ୍ରାକୃତ ଓ ଅଲୌକିକତା? ରୂପକଥା। କେଉଁଟି ଆଦିମତମ ଲୋକନାଟକ? ସଖୀନାଟ। ଲଳିତପାଲା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି? ବାଲେଶ୍ୱର। କେଉଁ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବାସ୍ତବ? ଗାଲଗଳ୍ପ। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ମା ମଙ୍ଗଳା। ମକର ପର୍ବ କେଉଁ ପୋଙ୍ଗଲ ପର୍ବ ରୂପେ ପରିଚିତ? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ। ଦେଶିଆ ନାଟରେ ଦେଶିଆ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଆଦିବାସୀ। କେଉଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତଟି କୃଷକମାନଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ବ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ? ଗ୍ରାମୀଣ ଜନତା। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସଂକଳନ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1876। ଖୋଲଣା ସୁନ୍ଦରୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଭିକାରୀ ଧୀବର। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ଅଟେ? ଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ। ଫୋକଲୋରର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର କ'ଣ? ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍। ଲୋକବିଦ୍ୟା, ଲୋକବାର୍ତ୍ତା, ଲୋକଜ୍ଞାନ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗାଥାରେ ଉପମା ଓ ରୂପକ ପୁସ୍ତକଟି କାହାର? ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର। କିଏ ଲୋକଗୀତକୁ ସଂଘର୍ଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କାଞ୍ଚିଆଳ ଓଷାର ଲେଖକ କିଏ? ଦ୍ୱିଜ ରଘୁବର ଦାସ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ତିଥିରେ ଗୀତ ଗାଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମାଟି ଝାମ୍ପୁରି ମୁଣ୍ଡି, ଝିଅଟି ରକତ ତୁଣ୍ଡି ଉକ୍ତିଟି କେଉଁ ଗୀତ ସମ୍ବଳିତ? ନାଁ ଦିଆ ଗୀତ। ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର। ଲୋକଜୀବନ ଧାରା କାହାର ରଚନା? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଓଡ଼ିଆ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ କାହାର ରଚନା? ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତର ଚିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ରର ରଚୟିତା କିଏ? ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାମଲ। ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ଦର୍ପଣର ରଚୟିତା କିଏ? ରାଧାଚରଣ ମହାପାତ୍ର। ଛତର ଯାତ୍ରା କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ଭବାନୀପାଟଣା। କେଉଁଟି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ପର୍ବ? ପୁଷ ପର୍ବ। ପୁରାଣ ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଜେମ୍ସ ଫ୍ରେଜର। ସୌର ପୁରାଣ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମତବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ମାକ୍ସ ମୁଲାର। ସୁଲୋଚନା ହରଣ ସ୍ୱାଙ୍ଗର ଲେଖକ କିଏ? ବନ୍ଧୁ ନାୟକ। ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା ପାଦରେ ତେଲ ବୋଇତ ସାଙ୍ଗରେ କରିବ ଗଲ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲୋକୋକ୍ତି? ପ୍ରବଚନ। କେଉଁ